ਸੋ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹਤਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ। 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣੇ कि ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ किस्मत ने साथ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? एक्चुअली पहला तो मैं बहुत ज़्यादा होपलैस सी जो मैं 5 रिफ्यूजल्स जड़ियाँ मेरे को आ चुकियाँ सी। मेरा बैकग्राउंड काफ़ी नैगेटिव रिप्रजेंट हो रहा सी। बट लास्ट टाइम असी यही सोच रहे थे भी शायद सानू किसी होर कंट्री या कुछ होर करना पऊगा, शायद स्टडी वीज़ा मेरी किस्मत च नहीं है। तुसी एक बार उन्हां नाल ना भी कंसलटेट जरूर करो, दैन फिर असी उत्थे ही अप्रोच किया उन्हां कोल। किते ना किते ठगीबाजी हुई इस तो पहले कभी? हाँ जी बहुत, क्योंकि अजकल जो भी आप किसी एजेंट को जाने वो आपके कोर्स दसते, आपकी प्रोसैसिंग फीस वगैरह सारा कुछ सानू पहला दसते हैं। मतलब कोई भी कदम चुकन तो पहला प्रोसैसिंग तो पहला सानू फीस जो डिपॉजिट करवानी ही पैंदी है, चाहे वो ऑफर लैटर की होवे, चाहे उन्होंने कोई प्रोसैसिंग फीस होवे। ते इस चक्कर दे विच असीं बहुत ज़्यादा एजेंट्स चेंज किए ते पता ही नहीं किन्नियां नूं असीं प्रोसैसिंग फीस दे के वापस भी आ चुके हैं, जबकि कुछ बनता ही नहीं सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 365 ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ نو ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एक्चुअली उस टाइम तो मैं बिल्कुल अपनी होप छड्ड चुकी सी, क्योंकि मैं इत्थे भी काफ़ी कॉलेज स्कूल्स दे विच इंटरव्यूज़ देन चली जाती सी, क्योंकि मैंने ऐसा कि मैं इत्थे ही जॉब लभ लवां कि हुण मैं नहीं जा सकती। आस ही नहीं सी, क्योंकि हर 5 बार निराशा मिली। हमेशा जो रिफ्यूज़ल आ जाती सी यही हुंदा सीगा कि इस बार भी कोई नवीं गल तां होण नहीं लगी। मैनूं तां उम्मीद है नहीं सी। उन्होंने मैंने कॉल किया, उन्होंने मैंने पहले दसिया नहीं सी कि मेरी मतलब अप्रूवल आ चुकी है। तो वो सीधा घरे आए सी ते उन्होंने मैंने कहा भी मैं कुछ साइन करवाने डॉक्यूमेंट्स। तो मैं ठीक है, तो भी रूटीन वर्क किया भी वैसे ही आते होंगे। तो जो घरे आके बैठे तो उन्होंने मैनू मतलब उन्होंने को स्वीट सीगियां तो वो कहते कि तेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। सत श्री अकाल, मैं साहिबा देश विदेश टाइम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करती हाँ। जेकर असीं पंजाब दे नौजवानों की गल करिए तो मुंडे कुड़ियां दा ज़्यादातर रुझान बाहर जाने वाल लग्या रहिंदा है ते वो बाहर जाके ही अपने सुपनिਆਂ ਨੂੰ हुण पूरा करना चाहुंदे ने, क्योंकि भारत दे विच या कह लो पंजाब दे विच बेरोज़गारी दा मेन कारण रहा। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ किन्ने सारे इदां दे केसेस आते हैं कि किसी ना किसी रीजन करके उन्होंने सपने पूरे नहीं होंगे या ज़्यादातर वो अपने सपनों वाल तुर तां लैंदे ने, बाहर जाण दे होड़ वाल लग तां जांदे ने, पर किते ना किते गलत लोगों के या गलत एजेंटा के चक्करां दे विच पै के उन्होंने सुपने चोर हो जाते हैं। अजिहा ही एक किस्सा साडे सामने आया है लुधियाना शहर के मुल्लापुर पिंडों, जिथे एक लड़की का 5 बार रिफ्यूज़ल आने तो बाद जिथे उन्होंने सपना चूरो चूर हो गया सी, तो उन्होंने एक बार लास्ट अटैम्प्ट किया और उत्थे उन्होंने सपना किते ना किते पूरा नज़र आता जा रहा है। सो आपां उन्हां नाल गलबात करते हैं तो पूछते हैं कि इन्नी रिफ्यूज़ल्स तो बाद एक बार होर रिस्क लैण दा हिम्मत किवें आई और हुण उन्हां नूं जदों वीज़ा मिल गया तो वो किद्दां दा फील कर रहे हैं। वो आपां गलबात करवाने ते मिलवाने जसप्रीत जी दे नाल। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। सो मैम जिवें कि ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹਤਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? एक्चुअली पहला तो मैं बहुत ज़्यादा होपलैस सी जो मैं 5 रिफ्यूज़ल्स जड़ियाँ मेरे को आ चुकियाँ सी। मेरा बैकग्राउंड काफ़ी नैगेटिव रिप्रजेंट हो रहा सी। बट लास्ट टाइम असी यही सोच रहे थे भी शायद सानू किसी होर कंट्री या कुछ होर करना पऊगा, शायद स्टडी वीज़ा मेरी किस्मत च नहीं है। दैन उस तो मगरों असी हजे सब एजेंट्स नूं मिल ही रहे सी, हजे जस्ट काउंसलिंग चल ही रही सी। तो उदों साडे एक मुल्लांपुर तो ही एक मेरे साडी फैमिली फ्रेंड ही ने उन्होंने सानू रैकमेंड किया कि वीज़ा 365 तुसीं एक बार उन्हां नाल ना भी कंसलटेट जरूर करो, दैन फिर असीं उत्थे ही अप्रोच किया उन्हां कोल। ज़्यादातर तुहानूं पता चलिया कि रिफ्यूज़ल आने की वजह की रही है? मोस्टली ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਧਰੋਂ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਮੂਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਰਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜੰਟਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 365 ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ نو ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਪ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੀ ਹੋਪ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਲਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਕਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕੋਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਉਸ ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਇਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 100% ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਦੈਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਏਜੰਟਸ ਜੋ ਮੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਇਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਦੈਨ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ? ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਨਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 365 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਇਲਸ ਵੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਚੱਲੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ 7 ਬੈਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਵੀ ਐ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾ ਵੀ ਦਵਾਂ, ਬਟ 1 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਸ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ LMI ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੀ LMI ਅਪਰੂਵ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ, ਦੈਨ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ 60% ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਥੀ ਲੰਘੇ ਹੁਣ ਪੂੰਛ ਹੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਟੈਂਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨੇ 5 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਵੀਕ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਵੀਕ ਹਾਰਡਲੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਬੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਡਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 5 ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਅਪਰੂਵਲ ਮੇਰੀ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵੀਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸ਼ੌਕਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇਣ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵੋ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ ਪੜੂੰਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਪ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ 15 ਡੇਜ਼ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੰਨੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਲਸ ਰਿਪੀਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਟ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਜੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 365 ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਦੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਲਿੰਕਸ ਨੇ, ਲਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟਸ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਡਾਊਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6th ਅਟੈਂਪਟ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 6ਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੈਮ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਆਪਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
हिम्मत की, एक बार होर अटैम्प्ट किया और अपने उस अटैम्प्ट दे विच सफल भी होए ने, तो उन्हों का वीज़ा लग के भी आया और उन्होंने वीज़ा लगवाया कि उन्होंने 365 वीज़ा टीम हॉबी धालीवाल जी ने। सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ मैम ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ मैम ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹੇ, ਸਾਕਾਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਲਵੋ, ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, 365 वीज़ा के ऑफिस विजिट करो तो उन्होंने गलबात करके अपने सारे जोड़े डाउट्स क्लीयर करके तुसी एक बार फिर वीज़ा अप्लाई करके अपने बाहर जाने का सुपना पूरा करो। मैं साहिबा थोड़े तो विदा लैनी हाँ, तो दसो इन्हों की स्टोरी जान के तुहानू किवें लगे, सानू कमेंट्स बॉक्स के दसो। सो बने रहो इदा ही साडे नाल। मैं साहिबा देश विदेश तो धन्यवाद।